আমাদের মুখ্য দাবি আমরা দোকানটা দিচ্ছি যে 1 সপ্তাহের মধ্যে আজকে 1 সপ্তাহ হইব নাহলে দোকানটা দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, গভর্নমেন্টের জায়গা গভর্নমেন্ট উঠাইছে। এখানে বছর কি বছর 5-10 বছর ধরে ছাড়া এখানে বিভিন্ন মহিলা কথা এক কথা বাংলাদেশি তারা আমাদের এখানে বহু জায়গায় আমাদের এখানে স্থানীয় কাগজপত্র নাই। আমাদের কাগজপত্র আছে, আমরা আমাদের এখানে দাদু দিদি যারা এখানে বসবাস করে স্থানীয় কাগজপত্র নাই, এরা এখানে দখল করে বয়ে রয়েছে। তাহলে তাদেরকে এখন 10 দিন করে ডিস্ট্রিক্ট করে আসছিল, তাদেরকে কেন উচ্ছেদ করলো না? আমাদের এই আজকে কত জিনিস আমাদের দোকানগুলোকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আমরা এখানে স্থায়ী বাসিন্দা, আমাদের যেভাবে উঠিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের জায়গায় ভাবে উঠিয়ে দিতে জবাব দিতে হবে। সংগ্রাম চলছে, আন্দোলন চলছে, যদি খাস জায়গা থাকতে পারে আমরা কেন থাকতে পারতাম না। বেলায় ওয়ানামা সিংসা কক্তমা কাছাই ফাইকা উদয়পুর নিসিমি অমরপুর থাंबाय लामाव लामाका सलायमानि कक्तमा खानाखा नरकनि साग ताई थै दंफ्लानाय गथक सानाय कक्तमा आंखा बांलादेशनि फाइनाय नक तांखाय रक नंके सरकार रक नरिया फेबा अरनि बरं रक नक तांमान नंके नरखा अबाहानि ककसिल जामुसिलि तिनि उदयपुर निसिमी अमरपुर थांबाय लामा बन्दुवार दखला लामाका सलायखा कक्तमा आंखा उदयपुरनि त्रिपुरा सुंदर मतायनि अग्र ताबुक नायथाबनो तक सादुगै तंजगमानि सामुं तांजागै तंगो फियाबा उदयपुरनि बन्दुवार किहासक जागाओ 100टा नुखुंहाय जागा दखल खालायनाय केवबा 3 केवबा 1 नक तांलायै दखल खालाय तंबायखा जेरक दखल खालायखा बरक सावै दंखा बांलादेशनि बरक गोबां फायनाय नक ताङै दंखो बरनके नरिया इ सरकार ताई ताबुक जे अरनि बरक जागा दखल खायना फुरुंगा गाबरो सबाय सुकुरप खालायो पुलिस अ ककसिल जामुं सिलजावै सा सालनि फुङनो जागा दखल खालायनाय रक लामा कासलायो अमरपुर निसिमी उदयपुर थांबाय लामा बन्दुवारनि लामाव कक्तमा मानै फायनि नांखा SDPU no खबैनाय पुलिस अफिसार रक ताई घन्टा कायनि हैलामा कासुमानि यागुलो गोबांमा मालखुम कसाय थांबायो आ जराव हापां थै तंनाय बदलनि नेता रक थाङै नरनो जागा रजाना हिने कक रवै लामा रसारव आमसाइनि MLA अभिषेक देबराजबो मोबाइल फोन बाय कक सावै लामा कासुनाय रगनो नरनि मानथाय रजागनाय हिने सामानि बाय ताबो बरक लामा रसाय नाग्राखा ताई कक सालायखा 10 जनानि बदल अ दखल खायनि बरक बाय कक सानाय DM ताई SDM रक नति फियाबा वानावा सिंसा कक गंखा अबा हायकेनो आगि लामा कासु कासुयै बांलादेशी रकनो नारक लायखा ताबोखे अ बांलादेशीनो फुनुगै गोबांमा बरक हाबै जागा दखल खालायनाय तंखा त्रिपुरा हानो जेतैखे जेमु जुदि खालायनाय तंखा ताबो लामा कासुमानि न किरिजागै हानो हाय जागा रे रखांके तंलाय मुंतरा तंलायनो अबनति बेलाय वानामा सिंसा कक्तमा कासाय फायगा उदयपुरनि अ कक्तमा बेलायखे खासाजानाय जे जराव इलिगेल इमाइग्रेशन न रखलाय तंगनि जराव त्रिपुरा सारके इलिगेल इमाइग्रेंट्स रखलायो यां इलिगेल इमाइग्रेंट्स रंग जागा रोहनैनाय और उदयपुरखे जागा ताबुक दखल खायनाय तंगनि बाय उर नांलायजाक आमसायाव खानायनायदि कक्थुम तिरिनि अ जागा दखल खायमानि पातिमुं त्रिपुरा सारक अ हानि राजा सायाति फायनाय बांलादेश बरकनो किफली रहना बागै सानै तंफ्रो वानजे बसंनि जेवर तंनाय लुकुरकबो किफली रहनानि मुसुं दङ खुब खेंग्राया मौसा आबनि न मांप्लि कासे फायका तिनि उदयपुर बरक बाहायनो कागजपत्र तै तंनाय बरक से ताबुखे केसेप आजिमुं करै फियाबा राजा सायाति फायनाय रख बसर 5-6 बसर तंगैबो सरकार नरिया आ बरकनो नरनानि सानै साचिनि साइबो इंगांगै तिनिखे बरक निजे सागबाय थांनि सरकारनि जागाव बरक दुगान टांलायै नक टांलायै तंलायमानि बिसिंति खादमानि फुनुब्लायखा वानदि तिप्राका थालायै आबनि बिसिंग बरकनि दाबि 5-6 बसर जे राजा जाति सरकारनि जागा तंग तंफायनि नरिया जोंखा 5-6 दिन सिंखौ आसुबाय नरजना नांखा तामुइ चखि इलिगेल बरखा तामुइ इलिगेल आबै बरनो नरना नांनाय हनै साजा हनै लामा कासलायखा फियाबा MLA अभिषेक देबरायनि कक बगबुंबाय डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनि हानिव कक सालायमानि बिसिंति बंनि दाबि तिसानि हनै लामा रसापानो फियाबा DM नि बखाक्ति बरक जेराव हजागनाय रक बरनि आबो लामा कासुमानि इलिगेल बरक नक खाय तां तंमनि आबो इलिगेल हनियो सापानो फियाबा जे राजा जाति तंग तंफानि रनो नरना बागि हिंगेके आबो बरक साइमि हाय सेखना का पुलिस बाहायनो वानामा सिंगा त्रिपुरानि अककमा खानाय बाय तिरिनि ककथुम বাংলাদেশি সত্য এই বিষয়টি কি আপনাদের কাছে কোনো খবর আছে কি এই ধরনের বাংলাদেশের কোনো খবর? এই অভিযোগটা আমাদের কাছে এসেছে, তো আমরা এই ম্যাটারটা ডিএম স্যারের সঙ্গে টেক আপ করেছি। ডিএম স্যার বলেছে রিটার্ন ফাইল করার জন্য এখানে যারা এলাকাবাসী রয়েছে তারপরে স্যার এটা টেক আপ করবেন এবং এজ পার লিগ্যাল অ্যাকশন আমরা
তাদের যে মূল দাবিটা প্রথম দিন থেকে তাদেরকে যদি উঠানো হয় তাহলে এখানে যারা বসবাস করছে অবৈধভাবে তাদেরকে উঠানো হবে। তো তাহলে তাদের যে একটি দাবি ছিল যে তাদের না উঠিয়ে তাদের এই জিনিসটা ভাঙা হওয়ার কারণটা কি? না, ওইটা রোডের উপরে ছিল স্ট্রাকচারগুলো, তো যেটা সম্পূর্ণ বেআইনি, এই জন্য এগুলোকে ইভিকশন করা হয়েছে। এখন যারা বেআইনিভাবে বসবাস করছে তাদের বিরুদ্ধে কি অ্যাকশন নেওয়া হবে? সেটা ডিএমসির সঙ্গে টেক আপ করা হয়েছে, দিলে পরে সাইডে টেক আপ করবে। কি বলেছেন বিধায়ক, কি বলেছেন? বিধায়ক আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে ডিএম সাহেবের সাথে আমরা 8-10 জনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দিবে। কি দাবি নিয়ে যাবেন? আমাদের যে দাবিগুলো আছে বাংলাদেশ থেকে এখান থেকে উৎখাত করতে হবে, আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বিধায়কের আশ্বাসে তাহলে খুশি আপনারা? হ্যাঁ, খুশি। এখন কি অবরোধ উঠিয়ে নেবেন? হ্যাঁ। যাচ্ছেন আপনারা আজকে আশা প্রকাশ করতে পারেন যে সুরা হতে পারে বিষয়টি? হ্যাঁ, আমাদের বিধায়ক জন্য বলেছে আশাবাদী, আমরা আশাবাদী। রাস্তা অবরোধ স্যার এই মুহূর্তে রয়েছে। আজকে যে রোড ব্লকটা হয়েছে এখানে যে লোকালরা আছে ওদের একটা ডিমান্ড ছিল যে গতকাল রাত্রে একটা যে ইলিগেল অকুপাই ছিল হাইওয়ের পাশে, ওটা প্রশাসনের তরফ থেকে চেক করা হয়েছিল কেন, তাদের প্রশ্ন এটাই। তো এটার প্রসঙ্গে আমি বলবো এটা যারাই করেছে এটা ইলিগেলভাবে করেছে, এটা পুরোপুরিভাবে সরকারি জায়গা, খাস জায়গা। বাই নেক্সট মান্থ, বাই কামিং মান্থ এখানে একটা একান্নবিদের একটা রেপ্লিকা তৈরি হতে যাচ্ছে। এটার প্রসঙ্গে সরকারের কাছে একটা উদ্যোগ আছে, এখানে যে লোকালরা আছে এখানে লোকালের ইনকাম সোর্সটা, ওদের ইনকাম সোর্সটা কীভাবে করা যায় এটা সরকারের কাছে চিন্তাভাবনা আছে। তো ওনাদের সঙ্গে কথা বলে, পাবলিকদের সঙ্গে কথা বলে আমরা ওনাদেরকে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি এবং ওনাদের একটা টিম আজকে এসডিএম অফিসে যাবেন, এসডিএম স্যারের সঙ্গে কথা বলবেন যে ওনারা ডিমান্ডটা কি অ্যাকচুয়ালি ওটা ধরে ধরুন। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, নমস্কার দাদা। নমস্কার। ঘটনা হয়েছে তোমরা যে দাবি আছে, তোমরা দাবি সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনের কাছে, এটা আমিও তোমরা ইয়ে কম। আমি এসডিএম সাহেবের ফোন করতেছি, তোমরা 8-10 জনের একটা প্রতিনিধি গিয়া এসডিএম সাহেবের কাছে কম যে বিষয়টা কি, তোমাদের দাবি দেওয়া কি। আমরা তো জনপ্রতিনিধি তোমরা পক্ষে, হ্যাঁ, তো আমরা সবার পক্ষে আছি। তোমরা সুবিধা আমরা করুন। এবার তোমাদের যে যার দাবি আছে এই দাবিটা গিয়া এসডিএম সাহেবের কাছে জানাও। আমি এখন ফোন করে দিতেছি, 8 জন বা 10 জন যাও এসডিএম অফিসে গিয়া তোমাদের দাবিটা জানাও। এসডিএম সাহেব তোমরা সহযোগিতা করবো, আমি এখনই ফোন করে দিতেছি। ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে। আমাদের একটু মুখ্য দাবি রইল, আমরা দোকানটা দিচ্ছি যে 1 সপ্তাহের মধ্যে রেখে, আজকে 1 সপ্তাহ হইব, নাহলে দোকানটা দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, গভর্নমেন্টের জায়গা গভর্নমেন্ট উঠাইলেছে। এখানে বছর 5-10 বছর ধরে ছাড়া এখানে বিভিন্ন বহিরাগত এক কথা বাংলাদেশি তারা আমাদের এখানে বহু জায়গায়, আমাদের এখানে আছে স্থানীয় কাগজপত্র নাই, আমাদের কাগজপত্র আছে, আমরা আমাদের এখানে দাদু দি যারা এখানে বসবাস করে স্থানীয় কাগজপত্র নাই, এরা এখানে দখল করে বয়ে রয়েছে। তাহলে তাদেরকে এখন প্রশাসনের জন্য কই দৃষ্টি কই আসছিল, তাদেরকে কেন উচ্ছেদ করলো না? আমাদের এই আজকে কত জিনিস আমাদের দোকানগুলোকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আমরা এখানে স্থায়ী বাসিন্দাই, আমাদের যেভাবে উঠিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের আগে ভাবে উঠিয়ে দিতে জবাব দিতে হবে। সংগ্রাম চলছে, আন্দোলন চলছে, অবরোধ চলছে, সংগ্রাম চলছে, আন্দোলন চলছে, অবরোধ চলছে, সংগ্রাম চলছে। তো এইভাবে ওইদিকে একবারে দুর্গাবাড়ি পারিয়ে গেছে গা, এদিকে মহারানী পারিয়ে গেছে গা, ঠিক আছে। তো মানুষের দুর্ভোগের বিষয়টা তো একটু চিন্তা ভাবনা করা দরকার। প্রয়োজন একটা প্রতিনিধি টিম যাক না, গিয়ে কথা বলার অসুবিধা তো নাই। আপনারা যে ইস্যুটা তুলেছেন, এই ইস্যুটা নিয়ে অলরেডি আমার ভাইয়ের অত যে কথা বলেছি, সব ভাঙিয়া ভাঙিয়া এসডিএম স্যারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। স্যার আশ্বাস দিয়েছেন আজকের মধ্যে আমরা এসডিএম অফিসে একটা টিম বানিয়ে কাদের কাগজপত্র নেই আমরা লিস্ট করে নেব, তারপরে তাদের এগেনস্টে আমরা লিস্ট অ্যাকশন নেব। ঠিক আছে, এটা আমাদের থেকে আপনাদের একটা আশ্বাস। আপনাদের যে কমপ্লেনটা আছে যে এখানে বাইরে থেকে কেউ আছে উইদাউট ডকুমেন্টস, প্রপার ডকুমেন্টস, হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনার একটা রিটেন দিন। আমি স্থানীয়দের সাথে কথা বলে যতটুকু বলছি, তাদের মানে দাবির মধ্যে এটাও একটা, শুধু কাগজপত্র নেই এমন না,
আমার জন্মকর্ম এখানে, আমি যদি এখানে খাস জায়গায় বসবাস করতে কিছু একটা করে বসবাস মানে স্থানীয় বসবাসকারী হিসাবে এখানে খাস জায়গায় যদি কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করে খাইতে না পারি, তো অন্যরা কেমনে থাকতে পারবো, খেতে পারবো? এটাও একটা কথা আছে। আমরা আজকে 15 দিন হয়েছে আমরা মাত্র আইছি, 15 দিনে তারা সহ্য বয়স নয়, গতকাল রাত 2টার সময় গেছে। এরকম বছর কি বছর এখানে অনেকে মানে যারা এখানে জন্ম না কর্ম না তারা এখানে বসবাস করে খাইতে আছে, চলতে আছে, বিন্দা চলতে আছে, কিন্তু আমরা এখানে জন্ম, আমাদের দাদার জন্ম, আমাদের মানে আমরা পূর্ববর্তী এখানে যারা বহিরাগত থেকে আইছে আইসে এখানে সুন্দর বছর চলতে আছে, কিন্তু আমাদের 15 দিনে সহ্য করে পাওয়া যায় না, আমাদের সহ্য না। কিন্তু তারা অনেকদিন ধরে এখানে থাকতেছে খাইতেছে, প্রশাসন তাদের কোনো ভুল যাবে, প্রশাসন তাদেরকে দেখছে না। দরকার হলে জনজাতি মিল্লা 10 জনের একটা টিম করে আসলে ডিএম এর সাথে কথা কইতো, তাদের দাবি হয়েছে যাইয়া এখানে যারা অবৈধভাবে বসবাস করে, ভাই